Hello and Namaste. Today we are going to cover Unit 11, that is Events in Sequence. First, let us understand the use of when and the use of as soon as. दिएको टेबललाई राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्नुस्। ध्यान दिनुहोस्, when र as soon as को स्ट्रक्चर्स एउटै हुन्छ। त्यसैले when को स्ट्रक्चर बुझ्नु भयो भने अथवा सम्झनु भयो भने as soon as को पनि बुझ्नु हुनेछ। पहिलो स्ट्रक्चर when plus subject plus be2 subject plus be2। अर्को स्ट्रक्चर when plus subject plus had plus be3 subject plus be2। अर्थात् पहिलो स्ट्रक्चरमा be2 र दोस्रो स्ट्रक्चरमा had plus be3 को प्रयोग भएको छ। त्यसैले सम्झदा पनि be2 र had plus be3 भनेर सम्झनु होला है। एउटा काम नसकिँदै अर्को काम सुरु हुन्छ भने when plus simple past अर्थात् when plus subject plus be2 को प्रयोग गर्नुपर्छ। तर एउटा काम सकिएपछि अर्को काम सुरु हुन्छ भने when plus past perfect अर्थात् when plus subject plus had plus be3 को प्रयोग गर्नुपर्छ। यसलाई तपाईले यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। दुईवटा इभेन्ट्स बीचमा ग्याप छैन भने सिम्पल पास्ट प्रयोग गर्नुपर्छ। दुईवटा इभेन्ट्स बीचमा ग्याप छ भने पास्ट पर्फेक्ट को प्रयोग गर्नुपर्छ। लेट अस डाइभ इन्टु एक्सरसाइज 1। नाउ चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ when instead of an or but। She peeled the banana and gave it to the baby। यो सेन्टेन्सलाई दुईवटा पार्टमा बाँडौँ। She peeled the banana, she gave it to the baby। उनले केराको बोक्रा निकालिन् अनि त्यो केरा बच्चालाई दिइन् कि उनले केराको बोक्रा निकाल्दै गर्दा बच्चालाई केरा दिइन्। यहाँ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बनाना पिल गर्ने र बच्चालाई त्यो बनाना दिने काम एकपछि अर्को भएको छ कि एकै समयमा एकसाथ भएको छ। यसलाई प्र्याक्टिकली बुझ्नुपर्छ। पहिले केराको बोक्रा निकालिन्छ, त्यसपछि बच्चालाई केरा दिइन्छ। So event 1 finishes and then event 2 begins. Therefore the answer is when she had peeled the banana, she gave it to the baby। had plus be3 को स्ट्रक्चर किन प्रयोग गरेको हो त्यो त बुझ्नु भयो नि हैन? एक्ज्याक्टली, एउटा इभेन्ट सकिसकेको हुँदा पास्ट पर्फेक्ट अर्थात् had plus be3 को प्रयोग गरेको हो। Now question number 2, I looked in the fridge and found some sausages। यहाँ फ्रिजमा हेर्ने र ससेज देख्ने काम एकै समयमा भएको छ। अर्थात् पहिलो इभेन्ट फ्रिज खोल्ने काम र दोस्रो इभेन्ट ससेज देख्ने काममा कुनै ग्याप छैन। इभेन्ट फर्स्ट नसकिँदै इभेन्ट 2 सुरुवात भएको छ। त्यसैले हामीले when plus simple past को स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नुपर्छ। The answer is when I looked in the fridge, I found some sausages। Now try to solve other questions at 1. Number 3, the security men searched our hand baggage and boarded the plane। Number 4, he kicked the dog and it barked। Number 5, I went to the duty-free shop and bought a carton of Galwas। 6, the plane took off and the stewardess came round with orange juice। 7, he drank the coffee and asked for another cup। 8, I paid my bill and left the restaurant। 9, he put his foot on the brake but nothing happened। 10, I read the letter and threw it into the waste paper basket। 11, I read his autobiography and discovered what a strange person he had been। Next exercise, exercise number 2. Change the sentences below using as soon as। Question number 1, they saw the house and immediately fell in love with it। Keep in mind, the structures of when and as soon as are same। माथिको प्रश्न अनुसार घर देख्न साथ मन पर्यो भन्ने अर्थ आएको छ। देख्नु र मन पर्नु एकसाथ भएको हुँदा हामीले पास्ट टेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ। द एन्सर इज as soon as they saw the house, they fell in love with it। ख्याल गर्नु होला, प्रश्नमा and immediately, immediately after, and then, and यस्ता वर्ड्स अथवा फ्रेजेसहरू दिएको भए तिनलाई उत्तरमा लेख्नु हुँदैन। बरु पहिलो इभेन्टको कुरा सकिसकेपछि कमाको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो कुरा when र as soon as दुवैमा लागू हुन्छ। क्वेशन नम्बर 2, I wrote the letter and posted it straight away। चिठी लेखेर सकाइसकेपछि पोस्ट गरिने हुँदा यहाँ पास्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नुपर्छ। The answer is as soon as I had written the letter,
I posted it straight away. Now try to solve other questions at 1. Number 3. He got his exam results and immediately rang off his parents. Number 4. The train passed and immediately the crossing barrier went up. 5. He got married again immediately after his wife's death. 6. He left the house straight after breakfast. 7. I looked into her eyes and knew immediately that she was the right girl for me. 8. I told him about my problem and he instantly offered to help. 9. The television program finished and then I went straight to bed. तपाईले यहाँ एउटा कुरा भनिहालौं, पास्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चरमा वेनको ठाउँमा आफ्टर पनि लाग्ने गर्छ, अर्थात् वेनको सब्स्टिट्युटको रूपमा आफ्टर पनि प्रयोग हुन सक्छ। आफ्टरले एउटा काम अथवा एउटा इभेन्ट सकाइसकेको बुझाउने हुँदा सिम्पल पास्टको स्ट्रक्चरमा यसलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन। आफ्टर प्रयोग गरेर उत्तर बनाऊ भनेर परीक्षामा नसोधेको हुँदा यसको बारेमा म डिटेलमा जान चाहन्न। नेक्स्ट टाइटल, that is getting the order right. Try to understand the given table. टेबलमा देखाइएको कुरा म एक्जाम्पलबाट तपाईलाई बुझाउने कोसिस गर्दैछु। एक्जाम्पल, turned off the mains, touch the wire. Touch the wire, turn off the mains. पहिलो एक्जाम्पलमा हेर्नुस्, मेन स्विच अफ गर्ने अनि तार छुने कुरा दिएको छ। दोस्रो एक्जाम्पलमा हेर्नुस् त, पहिला तार छुने अनि मेन स्विच अफ गर्ने दिएको छ। सो पहिलो एक्जाम्पल राइट अर्डरमा छ भने दोस्रो एक्जाम्पल रङ अर्डरमा छ। अब राइट अर्डरलाई सेन्टेन्समा प्रयोग गरौँ अघिनेको स्ट्रक्चर सम्झिँदै। पर्सन ए सेज he turned off the mains before he touched the wire. Person B says he didn't touch the wire until he had turned off the mains. Person C replies he got the job done. त्यस्तै सेकेन्ड एक्जाम्पललाई पनि हामी सेन्टेन्समा चेन्ज गरौँ। Person A says he didn't turn off the mains before he touched the wire. Person B says he touched the wire before he had turned off the mains. Person C says he was electrocuted. टेबलमा दिएको स्ट्रक्चरलाई एकपटक सम्झिने प्रयास गरौँ है त। राइट अर्डर र रङ अर्डर छुट्टा छुट्टै सम्झिनुपर्छ। पहिला राइट अर्डर सम्झौँ। पर्सन एले भनेको स्ट्रक्चर के छ भन्दाखेरि डिडिएक्स डी2वाई फर्ममा छ, सम्झनुहोस् है, डिडिएक्स डी2वाई। त्यस्तै गरी पर्सन बीले भनेको स्ट्रक्चर डिडन्ट वाई ह्याड डन स्ट्रक्चरमा छ। फेरि एकचोटि सम्झौँ, डिडिएक्स डी2वाई डिडन्ट वाई ह्याड डन। फेरि एकचोटि डिटिएक्स डिडवाई डिडन्ट वाई ह्याड डन। अब रङ अर्डरमा स्ट्रक्चर लेख्दा के गर्नुस् भने राइट अर्डरको स्ट्रक्चरको सुरुमा डिड बाई डिडन्ट र डिडन्ट बाई डिड लेख्नुस्, अरू सबै सेम राख्नुस्। जस्तो एले भन्ने स्ट्रक्चरमा डिडन्ट एक्स डिडवाई हुने भयो, त्यस्तै बीले भन्ने स्ट्रक्चरमा के हुने भयो, डिड वाई ह्याड डन हुने भयो। सम्झनुहोस् है त। लेट्स मुभ टु एक्सरसाइज नम्बर 3. Work in threes. Look at the pairs of actions below and for each pair, number A, decide whether the person did things in the right order, and B, say what happened as a result. Number 1, resigned, found another. पहिला राजीनामा दिने अनि बल्ल जागिर खोज्ने अथवा अर्को जागिर खोज्ने। रियालिटीमा हामी यस्तो गर्दैनौँ। सो दिस इज इन रङ अर्डर। रियालिटीमा गर्नुपर्ने चाहिँ अथवा गरिने चाहिँ के हो भने पहिला हामी नयाँ काम खोज्छौँ अनि पुरानो कामबाट हामी राजीनामा दिन्छौँ। सो रियालिटीमा पहिला जुन गरिन्छ त्यसलाई यक्स लेख्नुपर्छ अथवा यक्स मार्क गर्नुपर्छ र त्यसपछि गरिने कामलाई वाई मार्क गर्नुपर्छ। अब स्ट्रक्चर अनुसार सेन्टेन्स बनाऊ है त के हुन्छ। पर्सन ए सेज he didn't find another job before he resigned. Person B says he resigned before he had found another job. Person C says he was jobless. C ले भन्ने रिजल्ट अथवा रिमार्क चाहिँ तपाईँ आफैले सोचेर प्रश्न अनुसार मिलाएर लेख्नुपर्छ र प्रश्न अनुसार लेख्दाखेरि तपाईँले पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चर पनि बनाउन बिर्सनु हुँदैन। क्वेसन नम्बर 2, checked his change left the shop. यहाँ चेन्ज पैसा सुरुमा चेक गर्ने अनि दोकानबाट निस्कने भन्ने कुरा गरेको छ। रियालिटीमै हामीले के गर्छौँ भने पहिला पसलेले दिएको पैसा गन्छौँ पुरा छ कि छैन भनेर अनि बल्ल दोकानबाट बाहिर निस्कन्छौँ। सो चेक द चेकलाई हामी यक्स मार्क गर्छौँ र लेफ्ट द शपलाई वाई मार्क गर्छौँ। द गिवन क्लुज आर इन राइट अर्डर। सो पर्सन ए सेज
he checked his change before he left the shop. Person B replies, he didn't leave the shop until he had checked his change. And person C says, he knew exactly how much he spent. Now try to solve other questions by yourself. Question number 3, started driving the car, insured it. Number 4, signed the contract, read it. 5, had a good breakfast, set out. 6, fastened her seatbelt, drove off. 7, bought the shoes, tried them on. 8, wiped his feet, came in. Dear learners, to ease you in your writing, we are providing you the clues. Now next topic, unexpected events. नसोचेका घटनाहरूलाई व्यक्त गर्नुपर्दा हामीसँग दुईटा स्ट्रक्चर छन्, had only just डडड when र no sooner had डडड than. यो दुईटा स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नुपर्छ. Now exercise number 4. Explain the newspaper headlines below. Number A, using had only just when, and B, no sooner had than. Number 1, peace talks break down first day. So answer number A, the peace talks had only just started when they broke down. Answer number B, no sooner had the peace talks started then they broke down. ध्यान दिनु होला, क्वेशनको मिनिङ आउने गरी तपाईले उत्तर लेख्नुपर्छ. त्यसरी उत्तर लेख्दा केही हदसम्म तपाईले केही शब्दहरू थप्न सक्नुहुन्छ. तर ख्याल गर्नुहोला, मिनिङमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न पाइने छैन, साथै स्ट्रक्चर पनि सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ. Now question number 2. Manchester player breaks leg in first minute of match. Answer number A, the match had only just started when Manchester player broke his leg. Answer number B, no sooner had the match started than Manchester player broke his leg. Similarly, try to solve the rest of the questions by yourself. Number 3, new king abdicates. 4, jewel thief caught red-handed. 5, missing first husband ruins honeymoon. 6, new casino destroyed in blaze. 7, Tang sings on Madden Boys. कृपया भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा आवश्यक सामग्रीको डाउनलोड लिंक राखिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु. This much in this video. Hope to see you soon. Till then, stay home, stay safe. See me now, I'm miles above.